नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल रे स्वागत। चलतु कहानी शुणा लहुरे लेखुची प्रेमर गपर भाग 23। पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। पूर्व भाग रे आपण माने शुणीथिले पुओ को हरेबा भय रे मानिनी भयभीत होई पड़िथिला। केही जणे मानिनी को विपद रे पकाइबार सकल प्रयास जारी रखिछि। आउ एबे आगो को चलंतु कहानी रे शुणिबा। भलरे खाउ नथिबा प्रिय किंतु कनकर कानी धरी खाइबा समय आउ अली करू नथिला। शोइबा समय कनक भल गप कहूथिबारु मो पाखरे शोइबाकू प्रिय अमंग होला। गोटे बोली पुओ मोर मातृ स्नेहरु वंचित हेइथिबा कारणरु तार सबु जिदिरे मु हाँ करुथिली। धीरे धीरे समय बीती चली थाए। प्रियर हावभाव देखि आउ मते लागु नथिला जे मु काश्मीर फेरीगला परे से मते झुरिब। काश्मीर फेरिबाकू आउ 2 दिन बाकी थाए। ए जाए भी कनक को घरे सबुदिन पई रहिबार अनुमति देई न थाए। से दिनर कथा मोर आज भी मने पड़ुछि। काश्मीर जिबार 2 दिन पूर्वरु मते रातिरे भीषण जर हुए। मेडिसिन खाइले भी ताती देहरु कमु न थाए। मंदाकिनी को हरेबा परे आउ कोनोसी युवती को मो देह स्पर्श करिबार अनुमति देई नथिली। किंतु जेतेबेले कनक तार कोमल हाथ रे पट्टी धरी मथारे पकेइबाकू कहिला कि केजाणी ताकू मना करि पाली नाही। मो मुंड निकटरे बसी मथारे पट्टी पकेइबाकू से लागिला। राति सारा से सेमिति बसी रही मो मथारे ओदा पट्टी पकई बदलई चली थाए। जर धीरे धीरे देहरु खसिला। एहा भितरे मते निद होई जाई थाए। सकाळु निद भांगिबा पूर्वरु कनक तार दैनंदिन कार्य करिबारे व्यस्त थाए। कनकर रातिर सेवा को देखिया परे मो भितरर पुरुषत्व आउ थरे कामनार अग्नि रे प्रज्वलित होई उठिला। तार भी हजारे कारण अछि। कनक घरे रहिला परे अनेक थर तार यौवनर मादकतारे मो आखि को निशासक्त करि देउ थाए। जेते चाहिले भी ता आखिर सम्मोहनरु मो निजको रक्षा करि पारु नथिली। से दिन थाए काश्मीर फेरी जिबार गाँ रे मोर शेष रात्रि। कनक पाखरे जाई प्रिय सोई थाए। आखि को निद आसु न थाए मोर। प्रियर भविष्यत पई आउ कनक प्रति जो दुर्बलता मो भितरे अनुभव हेउथिला ताकू रोकिबार शक्ति मो पाखरे हुए त। विदेशी निशारे आखि मोर निशासक्त होई सारी थाए। जेउ आड़कू चाहिले मते खाली कनकर मुह दिसु थाए। निशारे झुमी झुमी जाई प्रिय सोइलाणी कि नाही देखिबाकू इच्छा करी जेतेबेले मु कबाट खोलिली आखि सामनारे कनक देहर रूपकांति झलसी उठिला। निदरे सोई रहिथिबा कारणरु ता देहर पिंधा साड़ी खसी पड़ी थाए। छाती उपरर मुकुला सुप्त यौवन को देखि मो देहरे निया लागिगला। तथापि विवेक दृष्टिरु पर स्त्री उपरे नजर पकेइबा पाप भाभी फेरी आसीबी कौन। निशारे थिबारु पाद टळमळ होई गोड़ खसी जिबारु तळे कचाड़ी होई पड़ीगली। मु पड़ी जिबार शब्द सुनी कनक निदरु उठी आसी मते टेकिकी धरी रूम को नहीं जिबा बेले प्रथम थर तार बाहुर बंधन रे ता देहर ताती को मु अनुभव करि पारुथुली। तापरे निशारे कौन घटिला मु आउ जानी पाली नाही। सकाळ हेला बेलकू मो बेड रे कनकर मुकुला देह सोई रहिथिबा देखि मु चमकी पड़िली। निशाग्रस्त होई कामनार ज्वालारे भूल करिदेली भाभी निजको निजे दोषी बोली भाबिली। जरू उठिला परे कनक असंजत अवस्था निजको देखि कांदिबाकू लागिला। कांदी कांदी कहूଥାଏ बाबू आपण ए कौन करिले। काली रातिरे जेते मु मना करिले भी आपण निजर छाती उपरकू मते भिड़ी नहीं एत कही कांथरे मुंड पिटी कनक कांदु थाए। कौन करिबी किछि बुझी पारु नथिली। कनक कांदिबार सुनिला परे चारू जेतेबेले रूम भितर को पसी आसिला जरे मो मुंड आपे आपे तळकू नहीं गला। परिस्थिति को बुझी कनक को बाहर को धरी चारू साथी रे नहीं गला। मु स्थाणु होई सेमिति ठिया होई रही थाए। निशारे थिबा कारणरु मुंड भी बहुत जोरे बिंधु थाए। रातिरे सतर्कण घटिछि मोर ठीक से मने पड़ु न थाए। केते बड़ अपराध करिली भाभी निजको निजे दोषी बोली विवेचना करुथिली। ए पापर प्रायश्चित केमिति करिबी किछि बुझी पारु नथिली। काले पुलिस रे जदी कनक जाई फेराद करे तेबे लोक लज्जा सह निजर इज्जत हरेई बसी भाभी डरुथिली मु। ठीक एतिक बेले चारू पाखक आसी कहिला छोट मुहरे बड़ कथा बाबू आपण जदी खराब भाबिबे नहीं तेबे गोटे कथा कहिबी। हाँ कह। आपण चाहिले ए समस्यार समाधान एई घर भितरे होई जिवो। मु कहिली केमिति। मते बुझेबाकू जाई चारू कहिला जे
ବିଚାରୀ କନକକୁ ତାର ମଦୁଆ ସ୍ୱାମୀ କେବେଠୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିପାରିବେ। ପ୍ରିୟବାବୁଙ୍କୁ ବି ମନଲାଖି ମା ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ଏ କଳଙ୍କରୁ ବି ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ ବି ଆଭିଜାତ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନିଜର ଇଜ୍ଜତକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, କନକ କ'ଣ ମୋତେ ବିବାହ କରିବାକୁ ରାଜି ହେବ? ତା କଥା ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥିର କରି କୁହନ୍ତୁ। ତୁ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ବାବୁ। ଆଉ ପୁଣି କି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଚାରୁ? କନକର ଗୋଟେ 3 ବର୍ଷର ପୁଅ ଅଛି। ହେଲେ ଏ କଥା ତ ମୋତେ ଆଗରୁ ଜଣାଇ ନଥିଲା କନକ। ସେ ତ ଟଙ୍କା ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏସବୁ ଘଟିବ ବୋଲି କ'ଣ ଜାଣିଥିଲା କି ସେ? ତାପରେ ତାର ମଦୁଆ ସ୍ୱାମୀ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି ଛୁଆଟିକୁ ତା ପାଖରେ ରଖିଛି। ଆଉ ପୁଅକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କନକକୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏସବୁ କିଛି କହିନଥିଲା ବାବୁ। ବିଚାରୀ ଅଭାଗିନୀଟା ଭାବିଥିଲା କାମ କରି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଲେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଇ ପୁଅକୁ କୋଳକୁ ଆଣିବ। କିନ୍ତୁ ଅଘଟଣ ତ ଘଟି ସାରିଲାଣି ବାବୁ। ଏବେ ଆପଣ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ତା ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ଏସବୁ ଶୁଣିଲେ ଚୁପ୍ ରହିବ? ବାବୁ, ଟଙ୍କା ଫିଙ୍ଗିଲେ ଦୁନିଆରେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ଅଛି ଯେ ନିଜର ଇଜ୍ଜତ ଆଉ ଆଭିଜାତ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଏତିକି କରିପାରିବେ ନାହିଁ? କ'ଣ କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ ବସି ଭାବୁଥିଲି କାହିଁକି କାଲି ରାତିରେ ମଦ ପିଇଲି। ଦିନ 12ଟାରେ କାଶ୍ମୀର ଫେରିବା ପାଇଁ ଗାଁରୁ ବସ୍ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପଟରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଖଣ୍ଡା ଝୁଲୁଅଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ମଣିଷର କୁଟାକ୍ଷକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବା ପରି ଶେଷରେ କିଛି ଭଲମନ୍ଦ ନ ବୁଝି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲି। କନକକୁ ରାଜି କରାଇବା ପରେ ଚାରୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ କନକର ମଦୁଆ ସ୍ୱାମୀକୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ତାର ପୁଅ ରାଜବୀରକୁ ମୁକୁଳାଇ ଆଣିଲୁ। ଟଙ୍କା ପାଇଲା ପରେ କନକ ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ ନାହିଁ ବୋଲି ତା ମଦୁଆ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରୁ ଡିଭୋର୍ସ ପେପରରେ ଦସ୍ତଖତ କରି ଆଣିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଦୁହେଁ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରିଲୁ। ସେତେବେଳକୁ ସମୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ କନକ ବୋଉ ସହ ରହିବାକୁ ବୁଝାଇ କହିଲି। ମୋତେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିୟ ରାଜି ହେଉନଥିଲେ ବି କନକ ନିଜର ମାତୃତ୍ୱର ସ୍ନେହରେ ପ୍ରିୟକୁ ବୁଝାଇ ଦେଲା। ବିଶେଷ କିଛି କଥା ହୋଇପାରିଲି ନାହିଁ କନକ ସହ। ଘରର ଭଲମନ୍ଦ ଲାଗିଲା କହି ଘର ଚାବି କେବଳ ହାତକୁ ଦେଇ ବିଦାୟ ନେଲି। ବସରେ ବସି ଫେରିଲା ବେଳେ ନିଜକୁ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଚାରୁ ଆଉ କନକ ଘରକୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବେ ଭାବୁଥିଲି। ଅନ୍ୟପଟେ ଘରର ସିନ୍ଦୁକ ଚାବି ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା। ଆସିଲା ବେଳେ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଟଙ୍କା ମନି ଅର୍ଡ଼ର କରିବି ବୋଲି କହିଥିଲି। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। କାଶ୍ମୀରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଜଏନ୍ କରି ଦେଶ ସୀମାନ୍ତର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦିନ ରାତ୍ରି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥାଏ। ଆଉ ଘର କଥା ବି ଭାବି ଚିନ୍ତିତ ହେଉଥାଏ। ମଝିରେ ମଝିରେ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ସର୍ଟ ସାରି ଫେରିଲା ପରେ ଘରର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝାବୁଝି କରିବାରୁ ଜାଣେ ଘରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ କନକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣେ ସେ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦେହର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ କହି ଟଙ୍କା ଅଧିକ କିଛି ପଠାଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ। କନକ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ତା ସହ ସେ ଦିନର ରାତ୍ରିରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେ ଭୁଲ ହୋଇଛି ଏଥର ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଦୁଃଖ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି। ପ୍ରିୟ ସହ 2 ପଦ ଭଲରେ କଥା ହୋଇଗଲେ ମୋ ମନକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ମିଳିଯାଏ। ଦିନେ ବର୍ଡ଼ର ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଫେରିବା ବାଟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଲଗାଇଥିଲେ। ଗାଡ଼ିରେ ଆସିବା ବାଟରେ ତାହା ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେବାରୁ ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡମିସନ୍ ହେଲୁ। ଆମ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 10 ଜଣ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମୋ ସହ ଆଉ 5 ଜଣଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଗାଡ଼ିଟି ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଖସିଯିବା କାରଣରୁ ଗୋଡ଼ ମାଡ଼ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଯିବା କାରଣରୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନେଲି। ଏହା ଭିତରେ 8 ମାସ ବିତି ଯାଇଥାଏ। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଗୋଡ଼ ହରେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲି। କନକଙ୍କର ପ୍ରସବ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଥାଏ। ତାଙ୍କର ଦେହର ଯତ୍ନ ନେବା ସହ ଚାରୁକୁ କନକଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହିବାକୁ ତାଗିଦ କରିଲି। ମୁଁ ଗୋଡ଼ ହରେଇବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପ୍ରଥମେ ମାସଟିଏ ଘରେ ରହିଲି, କନକ ବି ପତ୍ନୀର ଦାୟିତ୍ୱ ପୂର୍ବକ ମୋର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଭିତରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କନକ ଗର୍ଭବତୀ ହେବାର 10 ମାସ ପୂରିଗଲା ପରେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଇକ୍ଷତା ଜନ୍ମ ନେଲା।
ଦୁହେଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲୁ। ଦୁଇ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ସହ ସମୟ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କେମିତି ବିତିଗଲା ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଖୁସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଥିବା ମଣିଷ ଅତୀତକୁ ବି ଭୁଲିଯାଏ। ତାପରେ କନକ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମା'ର ସ୍ନେହ ଦେବା ସହ ମୋତେ ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ ଦେବାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମିଲା। ଦିନେ ସ୍ଥିର କଲି ସମୟ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁକର ଚାବି ଦେବା ସହ ଆଉ ଘର ବାଡ଼ି ବୁଝିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଦେଇଦେବି। ମନ କଥା ମୋର ମନରେ ଥାଏ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ କନକ ଆସି ମୋତେ ଘରର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ଟଙ୍କା ଆଦି କେତେ ଅଛି ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବାରୁ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି ନ ଜଣାଇ କେବଳ ଏତିକି କହିଲି, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ଅଛି ଯଥେଷ୍ଟ। ହେଲେ ମୋ ଉତ୍ତର ଏମିତି ଶୁଣିବେ ବୋଲି କନକ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲେ। ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଉଠି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରେ ରହିଲା ପରେ ମୋତେ କାହିଁକି କେଜାଣି କନକଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। କନକ ଏମିତି ହଠାତ୍ ଉଠିକି ପାଖରୁ ଚାଲିଯିବାର ଘଟଣା ମୋ ପାଇଁ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଥର। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରଠାରୁ ଘରେ ରହିବା ଭିତରେ କନକ ଆଉ ଚାରୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଚଳନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ଏହା ଭିତରେ ଅନେକ ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ କାମ ବାହାନାରେ ଘରକୁ କନକକୁ ଭେଟିବା ଲାଗି ଆସୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କି କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କନକକୁ ପଚାରିଲି, ସେ ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ ସମାଜ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ କାହିଁକି କେଜାଣି ଠିକ୍ ଲାଗୁନଥିଲା। ମୋ ଅସହାୟତାକୁ ଦେଖି ଅନେକ ସମୟ ନୀରବ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲି। ଆଉ ଏହା ଭିତରେ କନକ ବହୁତ ବାଟ ଆଗେଇ ସାରିଥିଲେ। ଘରର ସମ୍ମାନ ଆଭିଜାତ୍ୟ ପାଇଁ ସମାଜରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ହୁଏ ବୋଲି ମୋର ପ୍ରତି ଥର ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହୁଥିଲେ, ଘର ଭିତରେ ବସି ରହିଥିବାରୁ ବାହାର ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଖବର ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ଘରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସମୟ କଟୁଥାଏ। ଦିନେ ମୋତେ ଆସି କନକ କହିଲେ କାର୍ ଗୋଟେ କିଣିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବାରୁ ସେ କହିଲେ ଏ ଘର ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ପାୱାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସମାଜ ସେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଘର କୋଣରେ ପଡ଼ି ରହି ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ କୁଆଡ଼େ ସେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ କାର୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାର ଜଣାଇଲେ। ଭାବିଲି ଆଜିକାଲିର ନାରୀମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ସବୁବେଳେ ଭଲ। ଆଉ କନକଙ୍କୁ ଦେଖିବି କିଛି ଗ୍ରାମୀଣ ଝିଅ ଆଉ ବୋହୂମାନେ ବି ପଦାକୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିବାର ସାହସ କରିବେ। ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଅଛି, କାର୍ ଗୋଟେ କିଣିବା ମୋ ପାଇଁ କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କନକ କହିଲା ପରେ କାର୍ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ କିଣି ଆଣିଲି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଘରେ ବେଶୀ ସମୟ ରହିବାର ଦେଖୁନଥିଲି। ଅପଙ୍ଗ ହୋଇ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ଚାରୁକୁ ନେଇ କନକ ସବୁବେଳେ ବାହାରକୁ ସମାଜ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଘର ଜଗିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ମୋର। ସେ ଦିନ ଥାଏ ରବିବାର। ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ବି ଘରେ ଥାଏ। କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ସକାଳୁ ବାହାରକୁ ବୁଲି ବାହାରିଲି। ମନ ମୋର ବହୁତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ଥାଏ। ପ୍ରକୃତିର ମନୋରମ ପରିବେଶ ସହ ମଳୟ ପବନ ଆଉ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଅନ୍ଧାର ଘରୁ ବାହାରିଲା ପରି ବାହାରର ଦୁନିଆ ମୋତେ ଆଲୌକିତ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଶା ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ପରିବାର ଆଉ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ମନାସି ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦନ କସ୍ତୁରୀ ସୁବାସ ଆଉ ବେଦମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନି ଶୁଣି ମନ ମୋର ଭକ୍ତି ରସରେ କିଛି ସମୟ ହଜିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରସାଦ ଧରି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରୁ ତଳକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲେ ଜଣେ ଭିକ୍ଷୁକ। କେଉଁଠି ଦେଖିଛି ଭାବିଲା ଭିତରେ ମନେପଡ଼େ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ମଦୁଆ ଯାହାକୁ କନକ ବିବାହ କରିଥିଲା। ଅର୍ଥର ଅଭାବରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ବସି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଯାହା ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ଅସହାୟତା ଦେଖି ମନରେ ଦୟା ଆସିଲା। ପାଖକୁ ଯାଇ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେବା ସହ ପରିଚୟ ଦେଲି। ତଥାପି ମୋ ସହ ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରଥମେ ଭଲରେ କଥା ହେଲେ ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଫେରି ଆସୁଥିଲି। ମୋତେ ପଛରୁ ଡାକିଲେ। ରାଜବୀର କେମିତି ଅଛି ବୋଲି ପଚାରିଲେ। କନକ ଆଉ ରାଜବୀର ଦୁହେଁ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲି। ତାପରେ ମୋ ସହ କିଛି କଥା ଥିବାର କହି ବଟବୃକ୍ଷ ନିକଟକୁ ଡାକିନେଲେ। କନକକୁ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ପାଇ ଆପଣ କ'ଣ ସତରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ହଠାତ୍ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବାରୁ ସେ ଯାହା କହିଲେ
ମୁଁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଗଲି। ବାପା ମା'ର ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ ଥିଲି। କନକଙ୍କ ସହ ମୋର ବିବାହ ହେଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ଭଲରେ କଟିଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କନକ ନିଜର ରୂପ ରଙ୍ଗରେ ମୋତେ ସମ୍ମୋହନ କରି ରଖିବା ପରେ ଘରୁ ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ମୋର ମିଛ ଚୋରି କେସ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫସେଇ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲା। ଗାଁଠାରୁ ଦୂରେ ଗୋଟେ ଲୁଗା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘରେ କାମ କରୁଥାଏ ମୁଁ। ଦିନରେ ସେଠି କାମ କରେ ଆଉ ରାତି 9ଟା ବେଳକୁ ଘରକୁ ଫେରେ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଏମିତି ବିତିଯିବା ଭିତରେ ରାଜବୀର ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଏହା ଭିତରେ କନକ ନିଜର ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାଏ। ଏଇ କ'ଣ କହୁଛ? କନକ ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ କୌଣସି ଖରାପ କଥା ଶୁଣିପାରିବି ନାହିଁ। ମଦ୍ୟପାନ କରି ଲାଗୁଛି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ତୁମେ ସନ୍ତୁଳନ ହରେଇ ବସିଛ। ସାର୍, ମୁଁ ତ ମଦୁଆଟେ, କିନ୍ତୁ ମଦ ପିଇବା ମୋର ପ୍ରଥମରୁ ସଉକ ନଥିଲା। ଆପଣ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଜାଣିଥିଲି। ତଥାପି ଆପଣ ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବି ସତ କ'ଣ ଜଣେଇବା ଉଚିତ ହେବ ଭାବି କହିଲି। ଅଛି, ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବାହାର କିଛି ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ଏମିତି ଘଟଣା କ'ଣ ଘରେ ଘଟୁନାହିଁ? ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ମୋର ବି ସନ୍ଦେହ କନକଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଥର ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥାଏ। ମୋ ରାଗିବାର ଦେଖିବି ଲୋକଟି ମୁଁ ଶୁଣିକି ବିଶ୍ୱାସ କରେ କି ନ କରେ କହି ସେ କିନ୍ତୁ ତା କଥା କହି ଚାଲିଲା। କନକ ବିଷୟରେ ସାହି ଭାଇଙ୍କଠାରୁ ବହୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଲା। କିଛି ଦିନ ଜଗି ବସିଲା ଭିତରେ ଥରେ କନକ ଦେହବାସ ସମ୍ପର୍କ ପର ପୁରୁଷ ସହ ରଖିବା ବେଳେ ଘର ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ସେ ବି ମୋ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ତା ସହ ମୋର ବହୁତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଲା। ମୋ ପୁରୁଷତ୍ୱକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିଲେ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଉନ୍ମାଦ ଯୌବନ ଶାନ୍ତ ନ ହେବାରୁ ସେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲା। ଖାଲି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଗଲେ ଯେ ଜଣେ ନାରୀର ସୁଖ ସରିଯାଏ, ଏହା କହି ମୋତେ ଅନେକ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରିଲା। ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବାର ବି ସେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲା ନାହିଁ। ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ସଂହାର ହେବାର ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ଚାଲିଗଲା। ଜଣେ ବାରଙ୍ଗନାକୁ ଘରେ ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ଅଧିକାର ଦେଇ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ଭାବିଲି। ତା ପାଇଁ ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ହରେଇଲି। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମଦ ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ସେ ଯେଉଁ ମିଛ ଆରୋପ ମୋ ଉପରେ ଲଦି ଦେଇଛି ଯେ ମୁଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲି, ସେ କଥା ଆଦୌ ସତ ନୁହେଁ ସାର୍। ଏସବୁ ଶୁଣି ହୁଏତ ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଦେହର ଚିହ୍ନକୁ। ଏହା କହି ଲୋକଟି ନିଜର ଦେହରୁ ଛିଣ୍ଡା ସାର୍ଟ ଖୋଲିକି ଦେଖେଇବାରୁ ଅନେକ କଟା ଚିରା ଦାଗ ଦେଖି ମୋ ଆଖି ଲୁହରେ ଛଳ ଛଳ ହୋଇ ଆସିଲା। ସତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲୋକଟି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଲା, ପତ୍ନୀଠାରୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ପାଇଲା ପରେ ଆଉ ବା କି ସୁଖ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଥାଏ ବାବୁ? ନିଜର ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲି ଲଙ୍ଗଳା ହେବାକୁ କିଏ ବା ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାହିଁବ? ଯେଉଁଠି ଘରର ଇଜ୍ଜତ ଦାଣ୍ଡରେ ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଲାଣି ସେଠି ମୁଁ ବା ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି? ତାର ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଆଉ ବେଶୀ ସହିପାରିଲି ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଦିନେ ରାଗିକି ତାକୁ ବହୁତ ପିଟିଲି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଦିନ ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା। ପରେ କନକକୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ କହିଲି। ପୁଅକୁ କିନ୍ତୁ କନକ ସହ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲି ନାହିଁ। ଲୋକଟିର କଥା ଶୁଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଉଥିଲା। ଘରେ ବସି ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି କି ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ମୋ ରକ୍ତ ଗରମ ହୋଇସାରିଥାଏ। ମୋତେ ଆହୁରି ବିଶ୍ୱାସ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଲୋକଟି କହିଲା, ବାବୁ, ମାନୁଛି ଆପଣ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନାଗୁଣୀ ବାରଙ୍ଗନାକୁ ଘରେ ଦୁଧ ଭାତ ଦେଇ ପାଳୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବେ, ନହେଲେ ମୋ ପରି ବି ଦିନେ ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି। ଚାରୁ ହେଉଛି ସେଇ ବାରଙ୍ଗନା କନକର ପାଳିତା ମା। ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ଧରମ ଭାଇ ବି ଅଛି। କ'ଣ ତ ତା ନାଁଟା? ହଁ ହଁ ବାବୁ, ମନେ ପଡ଼ିଲା, ସୁରେଶ। ସେ ସୁରେଶ ଆଉ ଚାରୁ ହିଁ ସବୁ ଖେଳର ଭିଆଣ କରିଛନ୍ତି। ସୁରେଶ ତା ହୋଟେଲ ପଛ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟାଳୟ କରିଛି, ଯେଉଁଠି ଗରାଖମାନଙ୍କୁ ଦେହସୁଖ ଯୋଗାଇ ଦେବାର କାମ ଚାରୁ କିଛି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରେ। ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କନକ ଜଣେ। ଏ କଥା ମୁଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଜାଣିଛି। ଦୁହେଁ ମିଶି ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି। ମୁଁ ତ ଏ ଯାଏଁ ବି ରାଜବୀର ମୋ ନିଜ ରକ୍ତର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୋ ପୁଅ ଭିତରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଥିବାର ଦେଖିନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କପଟୀ, ଅଶିକ୍ଷିତ ଆଉ ଦୁରାଚାରୀ ନାରୀ ଥିବା ଯାଏଁ କେହି ବି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର, କେବଳ ଅର୍ଥକୁ ଦେଖନ୍ତି, ନିଜ ଦେହର ସୁଖକୁ ଖୋଜନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ନିଜର ହୋଇଥାଏ ବାବୁ।
ସେ ଦିନ କନକ ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିଶା କାରଣରୁ ସତ କ'ଣ କହିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାନ୍ତେ। ସମାଜ ସବୁବେଳେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଥାଏ। ନ୍ୟାୟ ବି ନାରୀମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଏ। ଆଉ ପୁରୁଷମାନେ ମୋ ଭଳି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଳି ମରନ୍ତି ସାର୍। ସମୟ ଏବେ ବି ଅଛି। ଆପଣ ଠିକ୍ ଭୁଲ ଅବଶ୍ୟ ତର୍ଜମା ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉନାହିଁ। ଯଦି ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ନ ହେଉଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଖବର ନେଇପାରିବେ। ସତ ମିଛ ସବୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଏତକ କହି ଲୋକଟି ମୁଁ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଫେରାଇ କାନ୍ଦି ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଗଲାବେଳେ କହୁଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଦିନେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ସେ ନାଗୁଣୀ ଅବଶ୍ୟ କରିବ ବାବୁ। ଲୋକଟିର କଥା ଶୁଣି ମୋର ସବୁ ଦମ୍ଭ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରି ଅନୁଭବ ହେଲା। ଲୋକଟିର ଗାଁ ଆଡ଼େ ଗାଡ଼ି ନେବା ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହିଲି। ବୁଝାବୁଝି କରିବା ପରେ ସତ କ'ଣ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ମୋ ନିଜକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ପାଇଁ ଧିକ୍କାର କରୁଥିଲି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ସୁରେଶ ଯେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛି ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲି। ଏତେ ବଡ଼ ଚକ୍ରାନ୍ତର ଶିକାର ହେବାର ଜାଣି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ମନ କହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟର କଥା ଭାବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଥର ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲି। ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା ପରେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ରହିଲି। କନକ ଆଉ ଚାରୁ ପ୍ରତି ନଜର ରଖିଲି ସବୁବେଳେ। ବାହାରେ କିଛି ମୋର ଭରସାର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କର ବିଷୟରେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ରଖିଲି। ଯେତେବେଳେ ଦୁହିଁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂତ୍ରରୁ ଜାଣିଲି ଯେ କନକକୁ ବାହାରକୁ ନ ଯିବା ଆଉ ଅନୁମତି ଦେଲି ନାହିଁ। ମୋ ରାଗିବାର ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ସେ ଚୁପ୍ ରହିଲା କିଛି ଦିନ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଯିବା ପାଇଁ କହିବାରୁ ମୁଁ ମନା କଲି। ରାଗିକି କାରଣ କ'ଣ ପଚାରିବାରୁ ମୋତେ ସେ ଯାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଜାଣିଥିଲି ସବୁ କହିଲି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହୁଥିବା କଥା ମିଛ ବୋଲି କହିଲା। ଛୋଟ ଘର ଝିଅକୁ ଏମିତି ଫାଇଦା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରି ଘରୁ ବିଦା କରି ଦେବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅତ୍ୟଧିକ ରାଗିଗଲି ସେ ତା'ର ଅସଲ ରୂପକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ଧମକ ଦେଲା ଯେ ଜଣେ ଦେଶପ୍ରେମୀ ସିପାହୀ ଅସହାୟତାର ଫାଇଦା ନେଇ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ନିଜର ବିଛଣାରେ ବଳାତ୍କାର କରିପାରେ। ଏଇ କଥା କ'ଣ ବାହାର ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛ କି ତୁମେ? ତୁମ ପୁଅ ପ୍ରିୟ ପ୍ରତି ଦେଖୁଛି ଜମାରୁ ଟିକେ ବି ଲୋଭ ନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟେ ଇସାରାରେ ତୁମ ପୁଅକୁ ହରେଇ ବସିବ। ନା ପୁଅ ରହିବ ନା ସମାଜରେ ନିଜର ଇଜ୍ଜତ। ଯଦି ମୋ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୂରେଇବ ତେବେ କିଛି ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ପଙ୍ଗୁ ହୋଇ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛ। ଆଜି ଯାଏଁ କେଉଁ ସୁଖ ମୋତେ ଦେଇଛ। ତୁମ ଘର ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ କରୁଛି, ହେଲେ ତୁମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କନକ ମୁହଁରୁ ଆପଣର ପରିଭାଷା ବଦଳି ହୋଇସାରିଥାଏ। ମୋତେ ପଙ୍ଗୁ କହି ମୋ ପୁଅର ଜୀବନକୁ ସଙ୍କଟରେ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଘରର ଇଜ୍ଜତ ଆଉ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ସେ ଦିନ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁଗଲା। ଦେହର ବଳ ଥାଇ ବି ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଅସହାୟତାରେ ଥିବା ପରି ଲାଗିଲା। ଆହୁରି କନକ କହୁଥାଏ, ଯେତେ ଦିନ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିବି ସେ ମୋତେ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଭାବିବ, କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ତା'ପରେ ଯେଉଁ ଖରାପ କଥା କହିଲା ମୁଁ କହିପାରୁ ନାହିଁ ରେ ମା'। ଚାରୁ ବି ସେଦିନ ଆସି କନକ ସହ ସାମିଲ ହେଲା। ଧମକ ଦେଇ ଦୁହେଁ କହିଲେ ପୋଲିସକୁ ଡାକିଲେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ମୋତେ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବେ। ସେ ଦିନର ଘଟଣା ପାଇଁ ଚାରୁ ବି ସାକ୍ଷୀ ଦେବ ବୋଲି କହିଲା। ମୁଁ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ କନକ ଆସି ମୋଠାରୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରି ସିନ୍ଦୁକ ଚାବି ନେଇଗଲା। ଆଉ କୋର୍ଟ ପେପର ଆଣି ସତ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଯାଇଛି କହି ଚାରୁ ଧମକ ଦେଲା ଯେ ଦସ୍ତଖତ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ମନା କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋତେ ଚେୟାରର ତଳକୁ ଠେଲିଦେଲେ। ଦୁହେଁ ମିଶି ଖୁବ୍ ପିଟିଲେ। ଶେଷରେ ମୁଁ କହିଲି, ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରିୟର ସନ୍ତାନ ନାଁରେ ମୁଁ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରିୟର ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଏହା ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଯିବ। ପ୍ରିୟର ସନ୍ତାନକୁ 18 ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ସେ ଏ ସବୁର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ସେ ଯାଏଁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଦେଖାରେଖା ପ୍ରିୟର ପତ୍ନୀ ହିଁ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରିୟର ମା' ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛି। ମୋ ନାଁରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନେ ମୁଁ ମିଛ କହୁଥିବାର କହିବାରୁ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ କୋର୍ଟ ପେପର ଅଛି କହିଲି। ଚାରୁ କୋର୍ଟ ପେପର ପଢ଼ିକି ସତ ଜାଣିବା ପରେ ମୋତେ ଧମକ ଦେଇ କହିଲା, ସମ୍ପତ୍ତି ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଦିନ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ମୁଣ୍ଡ ପୂରେଇବ ତେବେ ସେ ଦିନର ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ପ୍ରିୟର ଜୀବନ ମରଣ ବିଷୟରେ ଅବଶ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବ ବାବୁ। ଯେତେ ଦିନ ଚୁପ୍ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ହେଲେ ପାଟି ଖୋଲିଲେ ନିଜର ସତ୍ତା ହରେଇବେ।
ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଧମକ ଶୁଣି ହୃଦୟ ମୋର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ କେମିତି ଏ ଦୁହିଁଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦ ନ ବୁଝି ଆଶ୍ରୟ ଦେଲି ଭାବି ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଥିଲି। ପ୍ରିୟର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି। ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯିବାକୁ ଚାହିଁ ବି ଭୁଲି ପାରୁନଥିଲି। ସତ କ'ଣ ବି କାହାକୁ କହିପାରୁନଥିଲି। କାଳେ ପ୍ରିୟ ସତ ଜାଣିଲେ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିବ, ମୋତେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଫସାଇଗଲା ପରେ ଦୁହେଁ ଯଦି ପ୍ରିୟର କିଛି କ୍ଷତି କରିବେ। ଏ ସବୁ ଭାବି ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ କରିଲି। ଆଉ ସବୁ ଉପରବାଲାର ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ହେଲା ପରେ ବି ବାପାର କଳଙ୍କିତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ସାହସ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ତୁମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଶେଷରେ ସତକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲ। ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଦେଲ। ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଖେଳ ବିଗିଡ଼ିଗଲା। ତୁମର ପିଲାପିଲି ହୋଇସାରିଥିଲେ ସେ ଦୁହେଁ ଥିଲେ କି ଖେଳ କରିଥାନ୍ତେ ଭାବି ମନେ ମନେ ମୁଁ ଡରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଜେଲ୍ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ୍ ମା। ରାଜବୀରର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋତେ କାହିଁକି ଇଖ୍ୟାତାର ଜନ୍ମ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ଏହାର କାରଣ ବି ହେଉଛି ସେ ଦିନ ମଦ ନିଶାରେ ଥାଇପାରେ ସତ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କର ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ଅନୁଭବ ହେଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ମୁଁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଆଉ ଭୁଲ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଫସି ସାରିଥିଲି। ଇଖ୍ୟାତାର କେଶ ଆଉ ମୋ ଦେହର ନଖ ସାମ୍ପୁଲକୁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଦେଲି। ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ଇଖ୍ୟାତା ମୋ ରକ୍ତର ନୁହେଁ, ସେତେବେଳକୁ ଲୋକଟି କହିଥିବା କଥା ସବୁ ସତ ଲାଗୁଥିଲା। ଏସବୁ ଜାଣି ବି ମନ ଭିତରେ ଚୁପ୍ ରହିଲି। ସମୟ ଆସିଲେ ସତ ଅବଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଭାବି ନୀରବ ବି ରହିଲି। ମୋ ଆଲମିରାରେ DNA ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ମା, ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରୁ। ମୋ ନିଜର କହିଲେ ତୁମେମାନେ। ପ୍ରିୟକୁ ତ ହରେଇ ସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ନାତି ନାତୁଣୀ ଆଉ ତତେ ହରେଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ରେ ମା। ସେମାନେ ଜେଲରେ ଥିଲେ ବି ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚୁଥିବେ। ଏଇ ଘରର ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ଜମିବାଡ଼ି ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ନଜର ଅଛି। ଆମକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଗି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ହେବ। କିଛି ବି ଅଘଟଣ ଘଟିବାର ଆଭାସ ମୋତେ ମିଳୁଛି। କାହିଁକି ନା ବିପଦ ଏଯାଏଁ ଟଳି ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ସାରିଲାଣି ରେ ମା। ରିହାନକୁ କେହି ଉଠାଇ ନେବା ପଛରେ ଏ ଦୁହେଁ ଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ମୋ ମନ କହୁଛି। ସାବଧାନ ରହିବା ଛଡ଼ା ଆମ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ଆମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ। ପୋଲିସରେ ଖବର ଦେଲେ ବି ସେମାନେ କେବେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଠିକ୍ସେ ଆମେ ଜାଣିନେ। ଆଉ ପୋଲିସ ବି ଏତେ ଦିନ ଧରି ଘର ଜଗି ରହିବାକୁ ରାଜି ହେବେ ନାହିଁ। ସବୁ କହିସାରିବା ପରେ ଗୌରବାବୁଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଘଟୁଛି। ମୋ ଭୁଲର କେମିତି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ କରିବି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ମାନିନୀ ସବୁ ଶୁଣି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଗୋଡ଼ତଳେ ବସି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଏତେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହୋଇ ବି ଶ୍ୱଶୁର ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୋଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଆଉ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନରେ ଭୟ କରୁଥାଏ ଆସନ୍ନ ବିପଦକୁ ଭାବି। କ'ଣ କରିବ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ ଗାଁର ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସି କହିଲା, ବାବୁ ବାବୁ, ଏ ଜୋକର ବେଶଧାରୀ ଫେରିବାଲାକୁ ଗାଁ ଲୋକ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ବାବୁ। ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଗେଟ୍ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଗାଁ ଲୋକ ତାକୁ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମାନିନୀ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ହୁଇଲ୍ ଚେୟାର ଗଡ଼େଇ ଗେଟ୍ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଯାଏ। ଗାଁ ଲୋକଟି ଠାରୁ ଜୋକର ବେଶ ଧରିଥିବା ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଖବର ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୂ ଦୁହେଁ ମିଶି ସତ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲେ। ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଗାଁସାରା ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼। ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଦେବଦାରୁ ଗଛରେ ଲୋକଟିକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ନିର୍ଧୁମ ପିଟି ଚାଲିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ରକ୍ତରେ ଲୋକଟି ଲହୁଲୁହାଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଗୌରବାବୁ ପାଖକୁ ଯାଇ ତା'ର ପରିଚୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବାରୁ ଲୋକଟି ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ସେ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ଗୌରବାବୁ ପଚାରିଲେ, ମୋ ସହ ତୁମର କି ପ୍ରକାରର ଶତ୍ରୁତା? ତୁମେ କ'ଣ ମୋ ନାତିକୁ ସେଦିନ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲ? ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ କିଏ? ଲୋକଟି ତଥାପି ନୀରବ ଥାଏ। ମୁହଁରେ ରଙ୍ଗ ଲାଗିଥିବାରୁ ଚିହ୍ନି ହେଉନଥାଏ। ଲୋକଟିର ନୀରବତା ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିଲା। କିଛି ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକେ କହୁଥିଲେ, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏତେ ସହଜରେ ସବୁ କଥା ମାନିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତେ। ମାନିନୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରହିଯିବା ପାଇଁ କୁହେ। ଆଉ
ଜୋକର ବେଶଧାରୀ ଲୋକଟିକୁ ତା ସହ କି ଶତ୍ରୁତା ବୋଲି ପଚାରିଲା। କାହିଁକି ମୋ ପୁଅକୁ ତୁମେ ଅପହରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ? ତୁମ ପଛରେ ଆଉ କିଏ ଅଛି ଯଦି ସତ କହିଦେବ ତେବେ ଗାଁ ଲୋକେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ବି ଲୋକଟି ଜବାବ ଦେଉନଥିଲା। ଏଥର ଗାଁ ଲୋକେ ଆହୁରି କଠୋର ହେଲେ। ଲୋକଟିକୁ ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠେଇ ଆଣ୍ଠେଇ ଗାଁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ତା ପିଠିରେ ଚାବୁକ ପାହାର ଦେବେ ବୋଲି ସ୍ଥିର କଲେ। ଗୌରବାବୁ ରାଗିକି ପୋଲିସରେ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ଲୋକଟିକୁ କହିବାରୁ ଶେଷରେ ଲୋକଟି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଲା, ମୋତେ କ'ଣ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହୁଁ ଗୌରବ? ମୁଁ ପରା ତୋ ସାଙ୍ଗ। ଆଉ ଆଜି ତୁ ତୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଭୁଲିଗଲୁ। ମନେ ପକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଗୌରବାବୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଲୋକଟି ନିଜର ପରିଚୟରେ ସୁରେଶ ବୋଲି କହିବାରୁ ଗୌରବାବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ତତେ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲି ସୁରେଶ, ଶେଷରେ ତୁ ହିଁ ମୋ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଲୁ। ଧୋକାବାଜ କେଉଁଠିକାର। ବୁଝିଲୁ ଗୌରବ, ଜୀବନ ଜିଇବା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କକୁ ତ ଲୋକେ ପର କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ତୁ ତ ମୋ ରକ୍ତର ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୋ ପ୍ରତି ଦୟା କେଉଁଠୁ ଆସିବ ମୋର? ମୋର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୂ ଦୁହେଁ ମିଶି ଛାରଖାର କରିଦେଲ। ପ୍ରତିଶୋଧ ନ ନେଇ କେମିତି ଚୁପ୍ ରହିଥାନ୍ତି କହ? ଚାରୁ କନକଙ୍କୁ ତ ଜେଲ୍ ପଠେଇଦେଲ। ଇକ୍ଷାତାର କୌଣସି ଖବର ଏଯାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ରାଜବୀର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଚାରୁଠାରୁ ଜେଲରୁ ସବୁ ଶୁଣିଲି ମୋ ରକ୍ତ ଗରମ ହୋଇଗଲା। ମନରେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲି କେମିତି ତୁମ ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବି। ତୁମ ମନରେ ଭୟ ଭରିଦେବି। ସେଦିନ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ବାହାରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ସୁବିଧା ପାଇ ପୁଅକୁ ଉଠାଇ ନେଲି। ରକ୍ତର ଛିଟା ଦେଇ ମାନିନୀକୁ ଡରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଚାହିଁଥିଲି ତୋ ନାତିକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଦେବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ତୋର ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ମୋ ନଜର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେଦିନ ତୋ ନାତିକୁ ମାରିପାରିଲି ନାହିଁ। ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତୋ ପରିବାରକୁ ଧ୍ୱଂସ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଗୌରବ। ମୋ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ବି ତୋର ପିଛା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଏମିତି କି ଅପରାଧ କଲି ଯେ ତୁ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଗଲୁ? ମୋ ଆଖିରେ ତୋର ଏତେ ବଡ଼ ଘର ଆଉ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଦେଖି ସହିପାରୁନଥିଲି। ମନ ଭିତରେ ତୋର ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟିବାର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଲି। ସେଦିନ ଚାରୁକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଲି। ଆଉ ତୁ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ବି ହେଲୁ। ମୁଁ କିଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ଚୋରା ମଦ ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗରେ ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କଲା। ଆଉ ତୋ ପରିବାର ଅଳ୍ପକେ ମୋ କବଳରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା ଗୌରବ। ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଥାଇ ତୋ ଉପରେ ଚାରୁ ଦ୍ୱାରା ନଜର ରଖୁଥିଲି। କନକକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ତତେ ଫସେଇଲା ପରେ ତୋ ଘରେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବାରେ ସଫଳ ହେଲୁ। କନକ ଦ୍ୱାରା ତୋର ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ଲୁଟିବାର ଯୋଜନା କଲୁ। ଆଉ ତୁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଶୁଣି ଗୌରବାବୁ ରାଗରେ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଇସାରା ଦେଇ ସୁରେଶକୁ ପିଟିବା ପାଇଁ କହିବାରୁ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନ ନେବା ପାଇଁ ମାନିନୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଲା। ମୋ ପରିବାରକୁ ଛାରଖାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ନାହିଁ? ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରି ସବୁ କିଛି ଜଣାଇଲେ ଗୌରବାବୁ। ପୋଲିସ ଆସି ଜେଲରୁ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିବା କହି ଆରେଷ୍ଟ କରି ଥାନାକୁ ନେଲାବେଳେ ସୁରେଶ କହୁଥାଏ, ଆରେ ତୁ ମୋତେ ଜେଲ୍ ପଠେଇ ଦେଲେ ବି ମୋ ରକ୍ତ ତୋ ପିଛା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସାକ୍ଷୀ ପଡ଼ିବେ ବୋଲି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ନିଜ ନିଜର ନାଁ ଦେଲେ। ବହୁତ ବଡ଼ ଅନିଷ୍ଟ ଟଳିଗଲା ଭାବି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ। ଗୌରବାବୁ ଆଉ ମାନିନୀ ବୁଝି ଯାଇଥିଲେ ସୁରେଶ କାହା କଥା କହୁଅଛି। ଗାଁ ଲୋକେ ଏଥର ଗୌରବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏ ବିପଦ ଟଳିଗଲା ପରେ ବି ଆମ ଭିତରୁ କେହି ଆସି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୌରବାବୁ ମନା କଲେ। ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ କାଲି ସକାଳେ କାହାର କିଛି ହୋଇଗଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ଭାବିବି। ଆପଣମାନେ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଅଛି। କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କହି ଗାଁ ଲୋକ ନିଜ ନିଜର କାମରେ ଚାଲିଗଲେ। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଚେର ଯେ କେଉଁଠୁ କେଉଁ ଯାଏଁ ଲମ୍ବିଛି ଭାବି ମାନିନୀ ଚିନ୍ତାରେ ଥାଏ। ପୁଅ ଆଉ ଝିଅଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିବ କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନଥାଏ। ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁକୁ ସେ ଚିହ୍ନି ସାରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଥିଲା ନିରସ୍ତ୍ର ଅସହାୟ। ଜଣେ ନିରୀହ ବିଧବା ମା। ସ୍ୱାମୀର ବଳ ନ ଥାଇ ଏତେ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ କେମିତି ଲଢ଼ିବ ସଂସାରରେ ଏକାକୀ ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲା। ନା ଥିଲା କୌଣସି ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ପାଖରେ
ନା ଆଜି ନିଜ ପାଖରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ପାୱାର। ପିଲାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଜକୁ ଜଣେ ସରକାରୀ ବଡ଼ ଅଫିସର କରେଇବାକୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜ ପାୱାର ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ତଦାରଖ କରିପାରିବ। ତା ସହ ପ୍ରଶାସନିକ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ହେଲେ ଏମିତି କେଉଁ କାମ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ କରିପାରିବ ଜାଣିପାରୁନଥାଏ। ସ୍ନେହମୟୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିସାରିଛି। ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଦେବାରେ ହିଁ ନାହିଁ। ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନିକ ସର୍ଭିସ। ଯୁକ୍ତ 3 ପରୀକ୍ଷାରେ ଏହା ଭିତରେ ସଫଳତା ପାଇ ପାସ୍ କରିସାରିଥାଏ। ସବୁ କିଛି ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ। କେତେଦିନ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ହୋଇ ରହିବି? ଦିନ ଯାଇ ରାତି ହେଲାଣି। ପିଲାମାନେ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ବି ଖାଇକି ଶୋଇଲେଣି। ଝରକା ପାଖରେ ବସି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ ମାନିନୀ। ହଠାତ୍ ବାହାରେ କିଛି ପଡ଼ିବାର ଶବ୍ଦ ହେବାରୁ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଉଠିକି ଯାଇ ଦେଖେ ତ କାଚ ଗ୍ଲାସଟା ଟେବୁଲରୁ ଖସି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଆଖି ବୁଲେଇ ଦେଖିନେଲା। କେଉଁଠି କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ନ ପାଇବାରୁ ଭାବିଲା ବୋଧହୁଏ ବିଲେଇ ଗଲାବେଳେ ତା ଦେହ ବାଜି କାଚ ଗ୍ଲାସ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଟେବୁଲ ପାଖରେ ଥିବା ଝରକାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କ'ଣ କରିବ? ପଛରୁ ଅନୁଭବ କରିଲା କେହି ଜଣେ ସେମିତି ତା ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ବୁଲିକି ଦେଖେ କେହି ନାହିଁ। ତା ଦେହରେ ଅଜଣା ଭୟ ଖେଳିଗଲା। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ନିକଟରୁ ଗୋଟେ ବିଶାଳକାୟ ଛାୟା ତା ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ସେ ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆସନ୍ନ ବିପଦର ଆଭାସ ପାଇ ମାନିନୀର ହୃଦୟ ବିଚଳିତ ହେଇ ଉଠୁଥାଏ। ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କର ପରିଚୟ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ ଜାଣିଥିଲା ମାନିନୀ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ ତେବେ କେମିତି ପ୍ରତିଶୋଧ କରିବ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲା। ତା ଆଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା କଳା ଛାୟାକୁ ଦେଖି ହୃଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ସୁମରି ଚାଲିଥାଏ ମାନିନୀ। ଘର ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେମିତି କିଛି ଅନିଷ୍ଟ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଦମ୍ଭ ଧରି ଛାଇ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲା। ମାନିନୀର ଅଗ୍ରସର ପାଦ ଦେଖି ଛାଇଟି ହଠାତ୍ ଅଟକିଗଲା। ମାନିନୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ କେହି ଜଣେ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ନା ସେ କେଉଁ ଭାବନା ରାଇଜରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ନ ଥିବା କାରଣରୁ ସେ ବି ବିଚଳିତ ଥିଲା। ଛାଇ ନିକଟତର ହେବାରୁ ହଠାତ୍ କୁଆଡ଼େ ଛାଇଟି ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରି ଚାରିଆଡ଼େ ଆଖି ବୁଲେଇ ଦେଖେ କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି। ଛାଇଟି ତାହେଲେ କେଉଁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ଭାବି ଝରକା ଦେଇ ବାହାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ଛାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଆଖି ପଡ଼େ ତା'ର ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ଏକ ସେଓ ଅଧା କାମୁଡ଼ି ଖାଇଦେଇ ଛୁରୀ ଭୁସି କିଏ ରଖିଛି। ମଣିଷ ଦାନ୍ତର ଚିହ୍ନ ଦେଖି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁଥିଲା ଯେ କେହି ଜଣେ ଅବଶ୍ୟ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ଖଣ୍ଡାକୁ ହାତରେ ଧରିଲା ମାନିନୀ। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଖଣ୍ଡା କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲେ ଧାର ଏବେ ବି ସେଥିରେ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମାନିନୀର ଶ୍ୱଶୁର ପଞ୍ଜାବ ନିକଟସ୍ଥ ୱାଘା ବର୍ଡରଠାରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଅମୃତସରରୁ 6 ହଳ ଖଣ୍ଡା କିଣିକି ଘର ସଜାଇବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ। ମାନିନୀ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ପାଟି କରି କହିଲା, ତୁମେ ଯେ କେହି ବି ହେଇଥାଅ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ସାହସ ଅଛି ତେବେ ମୋତେ ସାମ୍ନା କର। କାପୁରୁଷ ପରି ଲୁଚି ରହି ତୁମର ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଭୟଭୀତ କରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସାହସ ଅଛି ତେବେ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସ। ମାନିନୀର କଥା ଶେଷ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ଘରର ଲାଇଟ୍ ସବୁ ହଠାତ୍ କଟିଗଲା। ଝରକା ଦେଇ ମାନିନୀ ରାସ୍ତାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଜଳୁଥିବା ଦେଖିପାରୁଥିଲା। ବଡ଼ ଅଘଟଣର ଆଭାସ ପାଇ ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ଅନ୍ଧାରେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥିବା ଚାର୍ଜିଂ ଲାଇଟ୍ ଜଳାଇ ଘର ଆଡ଼େ ବୁଲେଇବ କ'ଣ? ପୁଅର କାନ୍ଦିବା ସ୍ୱର ଶୁଣି ଭୟରେ ବେଡ୍ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରିହାନ୍ ରିହାନ୍ କହି ଦୌଡ଼ିବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ଛାଇ ତା'ର ବେଡ୍ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିବାର ଦେଖି ମାନିନୀ ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହାତରେ ଧରିଥିବା ଲାଇଟ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଇ ଉପରକୁ ପକାଏ ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇ ରହିଯାଏ ମାନିନୀ। ଦେହରେ ବ୍ଲାକ୍ ରଙ୍ଗର ବଡ଼ ଜ୍ୟାକେଟ୍, ମୁହଁରେ ମୁହେ ଦାଢ଼ି, ଆଖିରେ କଳା ରଙ୍ଗର ଚଷମା, ଆଉ ଓଠରେ ସିଗାରେଟ୍ର ଧୂଆଁ ମିଶା ହସ ହସ ବିଦ୍ରୂପ ମୁହଁରେ ମାନିନୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲା ଏକ ଜଘନ୍ୟ ପାପୀକୁ, ଦୁରାଚାରୀ ଦାନବକୁ। ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୋ ପୁଅକୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଅଛି ମୋତେ ଦିଅ। ହେଲେ ନିରୀହ ପୁଅର ବା ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି ସେ? ମୋ ଦୋଷ ପାଇଁ ପୁଅକୁ ମୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଅ ନାହିଁ।
ପ୍ଲିଜ୍ ରାଜବୀର, ହାତ ଯୋଡ଼ି ତୁମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ରିହାନକୁ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଚାପି ଧରି ବିକଟାଳ ହସ ହସୁଥାଏ ରାଜବୀର। ଛାଡ଼ିଦେବି? ହା 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 ହା। ଖାସ୍ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ବେସାହାରା ହୋଇଗଲି ଲୋ। ଆଈ, ବୋଉ ଆଉ ଭଉଣୀକୁ ହରେଇଲି। ଶେଷରେ ଜନ୍ମ କଲା ପିତାକୁ ବି ତା'ର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାର ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ମିଶି ମୋ ପରିବାର ସର୍ବନାଶ କରିଦେଲ। ଆଜି କେମିତି ତୁ ଭାବୁଛୁ ତୋ ପରିବାର ମୋ ହାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ? ହା 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 ହା। ବାପା, ବାପା, ବାପା କୋଉଠି ଆପଣ? ଶୁଣନ୍ତୁ ବାପା, ଆପଣ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ରାଜବୀର ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ବାପା, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥାଏ ମାନିନୀ। ବାପା, ଆଲୋ ସେ ଲେଙ୍ଗଡ଼ା ବୁଢ଼ା ବା ମୋର କ'ଣ କରିବ? ଯେଉଁଠି ତା'ର ପୁଅ କିଛି କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ସେଠି ଗୋଡ଼ ହରେଇ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାରରେ ବସିଥିବା ବୁଢ଼ା ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲୀ ବାଘ ମୁହଁରୁ ତତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ? ହା ହା ହା। ବୁଢ଼ାକୁ ଘର ଭିତରେ ପୂରେଇ ବାହାରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଯାହା ହିସାବ ହେବ କେବଳ ତୋ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ। ସେଦିନ ତୋ ପତି ପରମେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲା ମତେ ବଦଳେଇ ଘରକୁ ଆଣି ଆସିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଭୁଲିଗଲା ଯେ ସାପ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ହାତ ମାରିଲେ ଚୋଟ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ ବୋଲି। ମୁଁ ବିଛେଇଥିବା ମାୟାଜାଲରେ ତା'ର ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ବି କାମ କଲା ନାହିଁ। ଭାତୃ ପ୍ରେମରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଭୁଲିଗଲା ମୋର ଅସଲ ଖଳ ଚରିତ୍ରକୁ ଆଉ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁକୁ ହିଁ ନିଜେ ସେ ଦିନ ବରଣ କରିନେଲା ସେ। ପ୍ରିୟର ରକ୍ତରେ ହିଁ ମୁଁ ଲେଖି ସାରିଛି ସାମନ୍ତରାୟ ପରିବାର ବିନାଶର କାହାଣୀ। ଆଉ ଆଜି ମୋ ପିତାକୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇଲା ପରେ ସେଇ ଅଧା କାହାଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ତୋଠାରୁ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଲୋ। ଆଜି ଏ ଘର ତୁମ ଚାରିଜଣଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଅଭିଷେକ ହେବ। ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବି ମୁଁ। ହସି ଉଠିଲା ରାଜବୀର। ତା'ର ବିକଟାଳ ହସରେ ସାମନ୍ତରାୟ ପରିବାର କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ସବୁ କମ୍ପନ କରୁଥାଏ। ଯେମିତି ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଅଶରୀର ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେଠାରେ ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଭାସ ମିଳେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଜି ସାମନ୍ତରାୟ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦାନବର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏମିତି କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ଅନିଷ୍ଟ ହେବାର ସୂଚନା ଜଣାପଡ଼ୁଥାଏ। ରାଜବୀର ବିକଟାଳ ହସରେ ଘରର ସ୍କାଏଲାଇଟ୍ରେ ବସା ବାନ୍ଧି ଅନେକ ଦିନ ଧରି ରହି ଆସୁଥିବା ପାରାମାନେ ଉଡ଼ିଗଲେ। ଘର ବାହାରେ ଥିବା ବିରାଟକାୟ ବରଗଛରୁ ବାଦୁଡ଼ି ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ିଯିବାର ଶବ୍ଦ ବାହାରୁ ଶୁଣାଯାଉଥାଏ। ହଠାତ୍ କେଉଁଆଡ଼ୁ କାଳ ବୈଶାଖୀର ଝଡ଼ ମାଡ଼ି ଆସିବାରୁ ବାହାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବି ଚାଲିଗଲା। ରାସ୍ତା ସମୂହ ସହ ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା। ଘର ଭିତରେ ଥାଇ ଗୌରବାବୁ କବାଟକୁ ପିଟି ପିଟି ବାହାରକୁ ଆସିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମାନିନୀ ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଖୋଲି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ବାହାରେ, ଗୋଟେ ହାତରେ ରିହାନକୁ ଟେକି ଧରି ରାଜବୀର ଧମକ ଦେଇ କୁହେ, ପାଦେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ତୋର ଏକମାତ୍ର ପୁଅକୁ ହରେଇବୁ ମାନିନୀ। ଓର ଭାଉଜରାଣୀ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିବ କ'ଣ? ମାନିନୀ ସେଇଠି ଅଟକି ଯାଏ। ପୁଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ହାତରୁ ତା'ର ଖଣ୍ଡା ଖସି ପଡ଼େ। ତଳେ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ହୋଇ ବସି ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେହୁରା କରେ। ଓହୋ, ଏମିତି ବିବଶତା ଦେଖି ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ମାନିନୀ ମୋ ହୃଦୟ ତରଳିଯିବ ଆଉ ମୋ ମନ ବଦଳେଇ ତତେ କ୍ଷମା କରିଦେବି? ପ୍ରିୟ ପରି ମୋ ହୃଦୟ ନା କେବେ ପବିତ୍ର ଥିଲା ନା କେବେ ହେବ। ଏବେ ବି ଏ ଦେହ ଭୋକିଲା ଅଛି। ଆଜି ବି ଏ ଆଖି ତୃଷାର୍ତ୍ତ। କାମନାର ଜ୍ୱାଳାରେ ଆଜି ବି ଦେହ ଜର୍ଜରିତ। ଭୋକିଲା ବାଘ ହୋଇ ପରିଚୟ ଲୁଚେଇ ଆଜି ଏ ରାଜବୀର ନିଜର ସତ୍ତା ହରେଇ ବସିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଆଉ ତୋ ପରିବାର ହିଁ ଦାୟୀ। ଟଙ୍କା ଆଉ ଦେହକୁ ଉପଭୋଗ କରି ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ରାଜବୀର ଆଜି ପ୍ରତିଶୋଧ ଚାହେଁ। ହଁ, ସେ ରକ୍ତ ଚାହେଁ କେବଳ। ପ୍ଲିଜ୍ ରାଜବୀର, ମୋ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେହୁରା ହେଉଛି। ତା' ପ୍ରତିବଦଳରେ ଏ ଘର ଦ୍ୱାର ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନେଇଯାଅ। ସ୍ୱାମୀକୁ ତ ହରେଇ ସାରିଛି। ମୋ ଜୀବନର ଆଶା ଦୀପକୁ ତୁମେ ଛଡ଼େଇ ନିଅ ନାହିଁ। ପୁଅର ଜୀବନ ବଦଳରେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ କରିବି। ଟିକେ ଭାବି ରାଜବୀର କୁହେ। ରିହାନକୁ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପରି ଚେଷ୍ଟା କରି ରାଜବୀର କହୁଥାଏ, ତୁ କରିବୁ? ସତ କହୁଛୁ ତୁ କରିବୁ? ହଁ, ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୋ ଜୀବନ ଦେଇ ପାରିବି। ଆଲୋ ହଁ ଲୋ, ସେଇ ଜୀବନଟା ତ ତୋର ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ତୋ ଜୀବନ ନେଇ ମୁଁ କାହିଁକି ପାପ କରିବି କହ? ତୋ ଜୀବନ ତୁ ହିଁ ନେବୁ। ମୋ ମା ଆଉ ଆଈକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି
ସେଦିନ ଯେମିତି ମୋ ପରିବାର ଇଜ୍ଜତକୁ ତୁ ରାସ୍ତାରେ ନିଲାମ କରିଦେଇଥିଲୁ, ଆଜି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଚାହେଁ ତୋର ସେଇ ଇଜ୍ଜତ ଲୋ। ଯେଉଁ ଇଜ୍ଜତ ପାଇଁ ତୋର ଏତେ ଗର୍ବ, କଲେଜ କୁଇନ୍ ହେବାର ଏତେ ଅଭିମାନ, କହ ଦେଇପାରିବୁ ତୋ ଇଜ୍ଜତକୁ ନିଲାମ କରି ତୋ ପୁଅର ଜୀବନ ବଦଳରେ? ରାଜବୀର ରାଗିକି ମାନିନୀ କୁହେ, ମୋ ଜୀବନ ଦେବାରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଜ୍ଜତ କେବେ ବି ନୁହେଁ। ତୁମେ ବୋଧେ ହୁଏ ଭୁଲି ଯାଉଛ, ମୁଁ ତୁମର ଭାଉଜ, ଆଉ ଭାଉଜ ମାତୃତୁଲ୍ୟ। ଭାଉଜ ଆଉ ମା, ହା 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 ହା। ଭାରି ବାହାଦୁର ହୋଇ କହୁଥିଲୁ ତ ପୁଅର ଜୀବନ ବଦଳରେ ସବୁ କରିପାରିବୁ, ଆଉ ଏବେ ନାଲି ଆଖି ପୁଣି ମୋତେ ଦେଖାଉ। ବୋଧହୁଏ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ତୁ, ତୋର ଗୋଟେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଁ ତୋ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେବ। ବୋଧହୁଏ ଭୁଲି ଯାଉଛ ତୁମେ ସେଦିନ କୁରୁସଭାରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରି ଦୁଃଶାସନର ଅବସ୍ଥା, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୀମସେନ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ହଁ ଲୋ ହଁ, କେମିତି ଭୁଲିବି କହ? ସବୁ ମୋର ମନେ ଅଛି ଲୋ। ତ୍ରେତୟାରେ ରାବଣ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା। ସେଥିରୁ କଳିରେ କହ କେତେ ଜଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ଅନେକ ଅପହରଣ, ନିର୍ଯାତନା ଆଉ ଇଜ୍ଜତ ହରଣ ଭଳି ଘଟଣା ସମାଜରେ ଘଟୁଛି ଲୋ। ଆଜିକାଲି ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଦେଇ ରାମମାନେ ବନବାସକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ଭଳି ରାବଣମାନେ ସମାଜରେ ପ୍ରତିହାର ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। କ'ଣ ସମାଜ ସୁଧୁରିଗଲା କହ? ଆଉ ତୋର ଦ୍ୱାପର କଥା ରହିଲା, କାହିଁକି ସେ ପୁରୁଣା ଫଟା ମାଇକି ବଜେଇ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛୁ କହିଲୁ? ଗୋଟେ ଦୁଃଶାସନକୁ ଭୀମ ମାରିଦେଇ ତାର ରକ୍ତରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରୁ ହିଁ ଶହ ଶହ ଦୁଃଶାସନକୁ କଳିରେ ଜନ୍ମ କରାଇଛନ୍ତି। କାହିଁ ସେ ଭଗବାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଲୋ? ପ୍ରତିଦିନ ଘଟୁଥିବା ଯୁବତୀ ଅପହରଣ, ଇଜ୍ଜତ ଲୁଣ୍ଠନ ଆଉ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନାରୁ କେତେ ଜଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲ ଦେବୀ ମାନିନୀ, ଯୁଗ ବଦଳି ଯାଇଛି। ପୃଥିବୀରେ କଳି ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି। ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆଖି ଥାଇ ଅନ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ଖାଲି ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା କହି ରାଲି କରି କାମ ସାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ କହ କେତେଜଣ ନ୍ୟାୟ ପାଉଛନ୍ତି? ଆସାମୀ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ସମାଜ ଏସବୁ ଦେଖି ଚାଲିଥିବ। ଦରକାର ନାହିଁ ତୋର ହିତୋପଦେଶ। ବନ୍ଦ କର ତୋ ପ୍ରବଚନ। ପୁଅର ଜୀବନ ବଦଳରେ ଏବେ ତୋର ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ମୋ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଦୁନିଆ କୁଆଡ଼େ କୁହେ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ମା କାଳେ ସବୁ କିଛି କରିପାରେ, ଆଜି ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ଏ କଥା କେତେ ସତ ଆଉ କେତେ ମିଛ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାନିନୀ ଅସହାୟ ନାରୀ ପରି ରାଜବୀର ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି। ସତରେ କ'ଣ ତାକୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିବ? ନା ରାଜବୀର ତା ମତଲବରେ ସଫଳ ହେବ? ଶୁଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦେବେ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।